students, welcome to 3rd standard social studies. Today we are going to see new lesson which is unit 4 and the lesson name is safety. First of all, everyone answer this question mark. May you know which is very precious and important in the world? Yeah, our life is the only thing which is very precious and important in this world. So, at any cost, we should save our life from any danger and hazards. Okay, let me enter into our new lesson, safety. Okay, even we take care of ourselves all the time, but unexpectedly, accidents may occur in our life. So, in this lesson, you're going to learn about safety measures under the topics fire safety, road safety, water safety and electrical safety. Could you think about why accidents occur mostly? Yes, most of the time accidents are due to the following reasons. That is, due to our carelessness, due to urgency. For example, sometimes due to urgency, we may exceed the speed limit no and drive a vehicle which leads to accident. And sometimes accidents are due to improper training of handling new things and due to not following safety measures and also due to a lack of awareness in doing things. Okay, as everyone may know that mostly accidents occurs through fire, water, vehicle, electricity, toxic organisms, which means some organisms in earth are very poisonous. So we call them as toxic organisms and also through sharp weapons, glassware and pesticides, which means we are using some substance to destroy insects or other organisms. We call them pesticides. Okay. Now we learn about fire safety. First of all, I share few points about fire. Man created many things. Out of all, fire is a wonderful creation. Fire can create and destroy the things easily. In our life, in our day-to-day life, we use fire in many ways, like to burn waste things, to cook the food, etc. And it may result in danger if we not handle it properly. So be careful while handling fire. Okay. Most of time fire accident occurs because of our carelessness while handling following things. See the picture, such as while blasting crackers and explosives, short circuits, and it may be due to usage of damaged wires, leakage in gas cylinders, or by keeping highly inflammable things, which means things easily inflammable things, which means what, mom? The things easily able to catch fire, like kerosene, which are near the fire, then it spreads the area around, results in fire accident. So we should handle it carefully. Okay. Okay, by the ways fire accidents may occur. Then how should we avoid fire accident, mom? Yes, by handling the inflammable things carefully. By handling it carefully, okay? And also ask your mom or dad to wear cotton clothes while cooking. And don't play with fire. Be careful while bursting cracker. And very important one, told your parents should close the cylinder valve when not in use. By the ways we can avoid fire accidents. In this slide, we're going to know what should we want to do if fire accident occurs. First one is to dial number 101
and convey the information. Then if the fire extinguisher available, then use it to put off the fire. If there at any place fire accident occur means if there is any fire extinguisher is available, then use it to put off the fire. Yeah, in many apartments, hospitals, schools are insisted to keep fire extinguisher for safety purpose. Then if there any fire warning system like alarm, then execute it to save many lives. And use sack to put off the fire. Also cover your mouth and nose with wet cloth. It helps you to breathe. Okay. Okay ma. If anyone will catch fire, then suddenly what should want to do? Ask them to roll down to put off the fire, which saves their life. Okay. In this slide, you will learn about what should be don't on burnt skin. Yes, not to use pen ink or coffee powder over it. Don't prick the burnt skin with needles or else it hurts your skin a lot. Okay, so don't do that. Next, we will see about water safety. Yes, water is also a precious thing in this world. But most of us, what we are doing? We are wasting a lot in our day-to-day life. Many research about the water recorded as by coming days, people will face severe water scarcity. So, students, don't waste drop of water, okay, unnecessarily. Everyone have one question, no. Through water, we will get an accident like that. Yes, accidents occurs if we violate the safety rules while bathing in lake, river, waterfalls and sea. Okay, see this picture. These are some water bodies I mentioned here. Okay, in this slide, you will learn about the precautions to avoid accidents. Let's see more. Everyone should use life jackets while traveling in water. It saves your life. Okay, and then should know about the danger zone and don't exceed that limit. Children, if you go to water bodies to take bath, only if you know swimming and also with your elders only. Okay, don't go alone. Okay ma, the remaining topics we discuss in our next class. Okay students, now we practice our book reading and material reading. Everyone take your social science book. Take this unit 4 safety lesson. Okay. ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க, லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸ். அதாவது இந்த லெசனில் நீங்கள் என்னென்னலாம் வந்து பார்க்க போகிறீங்க அப்படின்றத இங்கே ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்ஸாக வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் லிசன் பண்ணுங்கள். அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி சேஃப்டி மெஷர்ஸ் டு அவாய்ட் ஆக்சிடென்ட்ஸ். அதாவது விபத்து, ஆக்சிடென்ட் அப்படின்னா என்ன, விபத்து இதெல்லாம் ஏற்படாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம எப்படிலாம் நடந்துக்கணும் அப்படின்றத இந்த லெசனில் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுப்பீங்க. நோ அபவுட் ஃபயர் சேஃப்டி. அதாவது ஃபயர் ஆக்சிடெண்ட் இந்த மாதிரிலாம் எதுவும் நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம எப்படிலாம் நடந்துக்கணும் அப்படின்றத நீங்கள் இந்த லெசனை தெரிஞ்சுப்பீங்க. நெக்ஸ்ட்டு நோ அபவுட் ரோட் சேஃப்டி. இப்போ வந்து ரோடில் போனோம் அப்படின்னா, வெஹிக்கிளில் போனாலும் சரி, பை வாக் போனாலும் சரி, நம்ம என்னென்ன ரூல்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும், அப்படி பண்ணுறது மூலிமா நம்ம வந்து ஆக்சிடெண்ட் ஆகாமல் நம்மளை வந்து சேவ் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்றதையும் இந்த லெசனில் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க. நெக்ஸ்ட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி வாட்டர் சேஃப்டி. ஸோ இப்போ வந்து வாட்டர் பாடிஸ், லேக், பாண்ட் இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் நீங்கள் வந்து போயிட்டு ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா நீங்கள் போயிட்டு குடிப்பீங்க இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி டைம்லலாம் நம்ம எப்படி வந்து கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறது மூலிமா நீங்கள் வந்து சேஃபாக இருப்பீங்க. ஸோ அதையும் நீங்கள் வந்து இந்த லெசனை பார்ப்பீங்க. நெக்ஸ்ட்டு நோ அபவுட் தி எலக்ட்ரிக்கல் சேஃப்டி. அதாவது மின்சாதனங்கள் அந்த பொருள்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது எப்படி வந்து அதை நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்றத இந்த லெசனை தெரிஞ்சுக்கிறது மூலிமா ஆக்சிடெண்ட் ஆகாமல் நம்மளை வந்து சேவ் பண்ணிக்க முடியும். ஓகே
Okay, everyone, see this paragraph ma. Our life is very precious and important. நம்ம லைஃப் அப்படின்றது எப்படி ரொம்ப முக்கியமானதும் விலைமதிப்பற்றதும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. In our day-to-day life, accidents may occur in home, school, road and other places. நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் விபத்து எப்படி வேணால் எந்த இடத்துல வேணால் நடக்கலாம். அது மேபி உங்கள் வீடாக இருக்கலாம், ஸ்கூலாக இருக்கலாம், ரோடில் எந்த பிளேஸில் வேணாலும் ஆக்சிடெண்ட் வந்து நடக்கலாம். We have to be cautious to protect ourselves from dangers. ஸோ எப்போ எந்த இடத்துல வேணால் வந்து ஆக்சிடெண்ட் நடக்கலாம் இல்லையா, நம்ம எப்பயுமே வந்து எச்சரிக்கையாக இருந்துக்கணும். நம்ம எந்த ஒரு ஆபத்துலேயும் நம்மளா போயிட்டு சிக்கிக்காமல் நம்ம எப்பயுமே எச்சரிக்கையாக நம்மளை வந்து பாதுகாத்துக்கணும். We can be safe by knowing the safety measures and following them. ஸோ நம்ம எப்படி வந்து நம்மளை வந்து பாதுகாத்துக்க முடியும்? ஸோ என்னென்னலாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணால் பாதுகாப்பு முறையெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, எப்படிலாம் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளை வந்து எந்த ஒரு ஆபத்துலேயும் சிக்கிக்காமல் பாதுகாத்துக்கலாம். அதெல்லாம் என்னென்ன அப்படின்றத இந்த லெசனில் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ரீசன்ஸ் ஃபார் தி டேஞ்சர் ஆர் ஆக்சிடெண்ட். இப்போ ஆக்சிடெண்ட் நடக்குது அப்படின்னா எதனால் நடக்குது? மோஸ்ட்லி நம்ம ஆக்சிடெண்ட்ஸ்லாம் எதனால் நடக்கும்? ஸோ நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள், ரீசன்ஸ் ஃபார் ஆக்சிடெண்ட்ஸ் என்னென்னலாம் சொல்லியிருக்காங்க. ஹேஸ்ட் ஆர் அர்ஜென்சி, அதாவது நம்ம ஏதாவது ஒரு செயலை வந்து அர்ஜென்ட்டாக ஃபாஸ்ட்டாக செய்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணும்போது விபத்து வந்து ஏற்படலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா கேர்லெஸ்னஸ் ஆர் நெக்லிஜென்ஸ், அதாவது நம்மளோட கவனக்குறைவாலையும் நம்ம ஆக்சிடெண்ட் வந்து ஏற்படலாம். லேக் ஆஃப் அவேர்னஸ், நம்ம ஏதாவது ஒரு இப்போ செயலை செய்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கான போதுமான அறிவு நம்மளுக்கு வந்து இருக்கணும். ஸோ அதை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் அதை வந்து நம்ம பண்ணணும். அப்படி தெரியாமல் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆக்சிடெண்ட் வந்து நடக்கும். அண்ட் தென் இன்டிஃபரன்ஸ் ஆர் கண்டெம்ப்ட், அதாவது நம்ம ஏதாவது செயலை செய்கிறோமா ரொம்ப அலட்சியமாக சில பேர் செய்வாங்க இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணோம் அப்படின்னாலும் ஆக்சிடெண்ட் ஆகும். வயலேஷன் ஆஃப் ரூல்ஸ், அதாவது இப்போ ரோடு அப்படின்னா இது மாதிரி தான் டிராஃபிக் ரூல்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா, இது மாதிரி தான் நடக்கணும், இது மாதிரி தான் வெஹிக்கிள் வந்து ஓட்டணும் அப்படின்லாம் இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணாமல் தப்பாக பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும்? ஆக்சிடெண்ட்ஸ் வந்து ஆகும். நெக்ஸ்ட்டு லேக் ஆஃப் ஃபார்மல் ட்ரைனிங், நல்லா ப்ராப்பராக ட்ரைனிங் எடுத்துக்காமல் சரி நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரவுண்டு போனோன்னே நம்மளுக்கு வண்டிலாம் ஓட்ட தெரியும்னு சொல்லிட்டு நேராக ஒரு டிராஃபிக் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ரோட்டில் போய் நம்ம ஓட்டினோம்னா என்ன ஆகும்? அங்கே நம்மளுக்கு ஆக்சிடெண்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரீசன்ஸ் ஆக்சிடெண்ட்டுக்கு ஆகிறதுக்கு மோஸ்ட்டாக இதெல்லாம் தான் ரீசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க? நாட் ஃபாலோவிங் சேஃப்டி மெஷர்ஸ், பாதுகாப்பு நடைமுறைன்னு சில திங்ஸ் இருக்குது, ரூல்ஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ இப்போ ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து காஷன் போர்டு வச்சுருப்பாங்க, அது நம்ம சேஃப்டிக்காக தான், அதுக்கப்புறம் நம்ம போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு எச்சரிக்கை பண்ணுறதுக்காக தான் அதை வச்சுருக்காங்க. ஆனால் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, அதையும் தாண்டி போயிட்டு அவங்களே ஆக்சிடெண்ட்டை வர வச்சுக்குவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது. இதெல்லாம் தான் மோஸ்ட் ஆஃப் ஆக்சிடெண்ட்டுக்கான ரீசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு, in our lives there are accidents caused by fire, water, vehicles, electricity, toxic organisms, sharp weapons and glassware, pesticides, etc. என்னென்னலாம் பிக்சரும் நல்லா கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். எதுனாலலாம் நம்மளுக்கு வந்து ஆக்சிடெண்ட் ஆகலாம்? ஃபயர்னால், வாட்டர்னால், வெஹிக்கிள்ஸ்னால், எலக்ட்ரிசிட்டி மின்சாரம் சொல்லுவோம் இல்லையா, இப்போ நம்ம வெட் ஹேண்டோடு நம்ம போயிட்டு ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணுறது இந்த மாதிரிலாம் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும்? ஸோ அதனாலேயும் நம்மளுக்கு வந்து ஆக்சிடெண்ட் நடக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு டாக்ஸிக் ஆர்கானிசம்ஸ்னால் என்ன? விஷப்பூச்சி, நச்சுப்பூச்சிகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இல்லையா, நச்சு உயிரினங்கள். ஸோ இதெல்லாம் வந்து டாக்ஸிக் ஆர்கானிசம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஷார்ப் வெப்பன்ஸ் அண்ட் கிளாஸ்வேர், அதாவது கூர்மையான பொருட்கள், கிளாஸ்னாலேயும் நம்மளுக்கு வந்து ஆக்சிடெண்ட் நடக்கலாம். அப்புறம் பெஸ்டிசைட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா, இப்போ வந்து அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த பிளான்ட் நல்லா க்ரோ ஆகணும், எந்த ஒரு இன்செக்டோட பாதிப்பு இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக சில சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து அதில் மேலே ஸ்ப்ரே பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? பெஸ்டிசைட்ஸ். இதனாலையும் நம்ம தெரியாமல் வந்து வேறு எதுக்காச்சும் அதை பயன்படுத்திட்டோன்னா என்ன ஆகும்? அதனாலையும் ஆக்சிடெண்ட் ஆகலாம், உயிருக்கு வந்து ஆபத்தாகலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், ஃபயர் சேஃப்டி. ஃபயர் இஸ் தி மேன்ஸ் மார்வலஸ் க்ரியேஷன். இப்போ ஃபயர் அப்படின்றது என்னன்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள். நம்ம மனிதர்கள் வந்து நிறையா விஷயத்த நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்.
ஸோ அதுலேயே ரொம்ப அற்புதமான ஒரு திங் அப்படின்னா ஃபயர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஃபயர் கேன் கிரியேட் அண்ட் டிஸ்ட்ராய் தி திங்ஸ். நெருப்பு என்ன பண்ணுமா, ஒரு நம்ம குக் பண்ணுறோம் இல்லையா, ஸோ அது மாதிரி ஒரு ஒரு இதை வந்து உருவாக்கவும் முடியும் நெருப்புனால, அதே மாதிரி அழிக்கவும் முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஃபயர் இஸ் யூஸ்டு இன் மெனி வேஸ் இன் ஆர் எவ்ரிடே லைஃப். வி ஷுட் ஹேண்டில் இட் கேர்ஃபுல்லி. நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் நெருப்பை வந்து அதிகமாக நிறையா விதமாக பயன்படுத்துகிறோம். அதை நம்ம வந்து எப்படி வந்து ஹேண்டில் பண்ணுமா, நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக வந்து அதை வந்து ஹேண்டில் பண்ணணும். இல்லை அப்படின்னா அதுவே நம்மளுக்கு வந்து டேஞ்சர் ஆயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு ரீசன்ஸ் ஃபார் ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்ஸ். எதுனால ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள். ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்ஸ் கேன் அக்கர் இன் த ஃபாலோவிங் வேஸ். எதுனால நடக்குமாமா, கீழே பிக்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, ஸோ அதனால ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் வந்து நடக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஃபஸ்ட் என்ன பிக்சர், கிராக்கர்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸ். இப்போ ஃபங்க்ஷன் தீபாவளி இந்த மாதிரி டைம்லனா எல்லாருமே வந்து அதிகமாக வந்து பட்டாசு வெடி இதெல்லாம் வந்து வெடிப்பாங்க இல்லையா, ஸோ அதுலேருந்து வரக்கூடிய ஸ்பார்க்னால சில டைம் வந்து ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் வந்து நடக்கலாம். எலக்ட்ரிக்கல் ஷார்ட் சர்க்யூட், அப்பார்ட்மெண்ட் பில்டிங் இல்லை நம்ம வீட்லேயே கூட அந்த டேமேஜான ஒயர்ஸ்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த கனெக்ஷன் நம்மளுக்கே தெரியாமல் அது வந்து டேமேஜ் ஆகிருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் ஏதாவது ஒரு பேப்பர் இல்லை ஏதாவது அது மேலே பட்டுச்சு அப்படின்னா அதனாலேயும் அந்த ஸ்பார்க்னாலேயும் ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் வந்து நடக்கலாம். அண்ட் தென் லீக்கேஜ் இன் கேஸ் சிலிண்டர்ஸ். அதாவது நம்ம அவசரத்தில் நம்ம வந்து கேஸ்லாம் சில டைம் அம்மா அப்பாலாம் என்ன பண்ணுவாங்க, ஆஃப் பண்ணாமல் குக் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா ஆஃப் பண்ணாமல் போயிடுவாங்க. அந்த மாதிரி நேரத்தில் அதனால ஏதாவது லீக்கேஜ் ஆகி அதனாலே ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் வந்து நடக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஹைலி இன்ஃப்ளேமபிள் திங்ஸ் லைக் கெரோசின். அதாவது இப்போ ஈஸியாக இன்ஃப்ளேமபிள் திங்ஸ் அப்படின்னா ஈஸியாக ஃபயர் வந்து கேட்ச் பண்ணக்கூடிய திங்ஸ், கெரோசின் மாதிரி ஐட்டம்ஸ். இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் ஃபயர் பக்கத்தில் ஏதாவது வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா அது வந்து ஃபயர் ஆகி ஈஸியாக எல்லா பக்கமும் ஸ்ப்ரெட் ஆகி ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் வந்து நடக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள். ஹவு த ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் அக்கர்ஸ். நம்ம காட்டு தீன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, காட்டுலேருந்து தீ பிடிச்சிடும் இல்லையா, ரொம்ப எல்லாமே எல்லாம் ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு ரொம்ப நேரம் அணைச்சிட்ருக்காங்க அப்படின்றத நியூஸ்லாம் வந்து நம்ம அதிகமாக கேட்டிருப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி ஃபயர், அந்த ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் எதனால் அக்கர் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. எதனால அக்கர் ஆகும், சில டைம் வந்து ரொம்ப டெம்ப்ரேச்சர் சன்ரைஸ் வந்து அது ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும்போது ஏதாவது ஒரு காஞ்ச மரம் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஈஸியாக வந்து ஃபயர் ஆயிடும். ஸோ அது அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகி ஒரு ஹோல் ஃபாரஸ்ட்டே தீப்பிடிச்சு எரிய ஆரம்பிச்சிடும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா யாராவது 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 ஒருத்தவங்க வேணும்னே வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த வேணும்னே ஒரு மரத்துக்கு வந்து ஃபயர் வச்சுட்டு அதை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்ருவாங்க. ஸோ அதனாலையும் இந்த மாதிரினாலையும் ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் வந்து நடக்கலாம் எங்கள் ஃபாரஸ்ட்டில். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு ப்ரிகாஷன்ஸ் டு அவாய்ட் ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்ஸ். என்னென்ன மாதிரி நம்ம எச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்லேருந்து நம்மளை வந்து பாதுகாத்துக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சில பாயிண்ட்ஸ் லிசன் பண்ணுங்கள். ஃபர்ஸ்ட், we should handle the highly inflammable things carefully. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, அதாவது ஈஸியாக இன்ஃப்ளேமபிள் திங்ஸ்னால் என்ன, ஈஸியாக ஃபயர் வந்து கேட்ச் ஆகும் இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணும்போது நல்லா சேஃபாக ஹேண்டில் பண்ணணும். இல்லை அப்படின்னா அதுவே நம்ம வந்து ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்டுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக மாறிடும். நெக்ஸ்ட்டு, த பர்சன் ஹூ குக்ஸ் கேன் வியர் காட்டன் க்ளோத்ஸ். சம் டைப்ஸ் ஆஃப் க்ளோத்ஸ் கேன் ஈஸிலி கேட்ச் ஃபயர். ஸோ இப்போ வீட்டில் நம்ம வந்து குக் பண்ணும்போதுலாம் நம்ம என்ன பண்ணணும், காட்டன் பருத்தி அதனால் செய்யப்பட்ட ட்ரெஸ்ஸை தான் வந்து நம்ம வந்து போட்டுக்கணும். ஏன்னா மித்த பாலிஸ்டர் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் போட்டோம் அப்படின்னா ஏதாவது இந்த ஸ்பார்க் வந்து ட்ரெஸ்ஸில் பட்டுச்சு அப்படின்னா ஈஸியாக ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆயிடும். ஸோ காட்டன் யூஸ் பண்ணோம், அப்போ காட்டன் ட்ரெஸ் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிறது கண்ட்ரோல் ஆகி நம்ம வந்து நம்மளோட லைஃப்பை வந்து சேவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் குக் பண்ணும்போது காட்டன் ட்ரெஸ் தான் வியர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு, we should க்ளோஸ் த சிலிண்டர் வேல்வ் ஆஃப்டர் குக்கிங். இப்போ அவசரமாக நம்ம சமைச்சாலும் என்ன பண்ணணும், முடித்ததுக்கப்புறம் குக் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக மறக்காமல் சிலிண்டரோட அந்த ஓப்பனை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடணும். நெக்ஸ்ட்டு, டோன்ட் ப்ளே வித் ஃபயர். நம்ம நெருப்போடு எப்பயுமே விளையாடக்கூடாது, ரொம்ப ப்ராப்பராக ஹேண்டில் பண்ணணும் ஃபயர்லாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. we should be cautious and careful while bursting crackers and elders should be with us when we burst crackers. அதாவது
நம்ம வந்து இந்த மாதிரி வெடி பட்டாசு இந்த மாதிரிலாம் வெடிக்கும்போது நம்ம பக்கத்தில் எப்பயுமே பெரியவங்க அவங்களோட ஹெல்ப்போட தான் நம்ம வந்து அதெல்லாம் வந்து வெடிக்கணும். ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாகவும் நம்ம வந்து அதெல்லாம் பண்ணும்போது வெடிக்கும் போதெல்லாம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும். இல்லை அப்படின்னா ஏதாவது சின்ன ஸ்மார்க் பட்டாலுமே என்ன ஆகும், ட்ரெஸ் எல்லாம் இன்னும் சீக்கிரமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகி நம்மளுக்கு வந்து பாடி ஃபுல்லாக அது வந்து நம்ம ஃபயர்னால பேர்ன்ட் ஆயிடுவோம். ஸோ நம்ம ப்ராப்பராக கேர்ஃபுல்லாக பெரியவங்களோட ஹெல்ப்போடு தான் நம்ம வந்து இதெல்லாம் வெடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு திங்க் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஹாவ் யூ எவர் சீன் இட்? இஃப் எஸ், வேர் ஹாவ் யூ சீன் இட்? இப்போ அந்த ஒரு பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி பிக்சர் நீங்கள் எங்கேயாவது எப்போயாவது பார்த்துருக்கீங்களா? அப்படி பார்த்துருந்தீங்கன்னா எங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு திங்க் பண்ண சொல்கிறாங்க. அங்கே லிசன் பண்ணுங்கள் அந்த பிக்சரை. அந்த மாதிரி இதை நீங்கள் எங்கே பார்த்துருப்பீங்க? பார்த்துருந்தீங்கன்னா எங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு திங்க் பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு வாட் டு டூ டியூரிங் எ ஃபயர் ஆக்சிடெண்ட்? நம்ம ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து ஃபயர் ஆக்சிடெண்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பாயிண்ட்ஸ் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. யூஸ் ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூசர். ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூசர்னால் என்ன சொல்லுவோம்? தீயணைப்பான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? இப்போ பெரிய பெரிய மால்ஸ், பில்டிங்ஸ், சில ஹோமில் கூட வந்து என்ன வச்சுருப்பாங்க, தீயணைப்பான் வந்து வச்சுருப்பாங்க. ஸோ இப்போ ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து ஃபயர் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா என்ன பண்ணுவோம், இதை எடுத்து அப்போயே வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி புட் ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த தீயணைப்பான் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஃபயர் ஆக்சிடெண்ட் அப்போ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எக்ஸிக்யூட் ஃபயர் வார்னிங் சிஸ்டம் இன் பில்டிங்ஸ். அதாவது சில அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ்லாம், பெரிய பெரிய அப்பார்ட்மெண்ட்லாம் ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஃபயர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் அதை இன்ஃபார்ம் பண்ணி அவங்களெல்லாம் வந்து அவங்களோட லைஃப்லாம் வந்து சேவ் பண்ணும் இல்லையா? ஸோ அதுக்காக ஒரு அலாம் மாதிரி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ இப்போ ஏதாவது ஒரு இடத்துல நம்ம ஃபயர் ஆயிடுச்சு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த அலாமை ஆன் பண்ணிடணும். அது மூலிமா எல்லோரும் அந்த இடத்துல இருந்து வெளியே போயிடுவாங்க. ஸோ வார்னிங் சிஸ்டத்தை நம்ம வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கவர் யுவர் மவுத் அண்ட் நோஸ் வித் வெட் க்ளோத் when the smoke spreads. நம்ம என்ன பண்ணணுமாமா, இப்போ ஏதாவது ஃபயர் ஆகி அங்கே நிறையா ஸ்மோக் வந்து புகையெல்லாம் வந்து நிறையா இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம ஈர துணியை வந்து நம்ம வந்து வாயையும் நோஸையும் கவர் பண்ணுற மாதிரி பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ப்ரீத் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் நல்ல வசதியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. யூஸ் a sack to put off the fire when it spreads over the body of someone. Bring the person to any airy places. அதாவது இப்போ யாராவது ஒரு உடம்பு பாடி வந்து ஃபயர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா உடனே அவங்கள நம்ம என்ன பண்ணணும், ஏதாவது பக்கத்தில் கோணி அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் இல்லையா, கோணி பையெல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த சாக்கு மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அதை வந்து அவங்க மேலே போட்டு அவங்கள அந்த ஃபயரை வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் தடுக்கணும். அதே மாதிரி அவங்கள உடனே என்ன பண்ணணும், உள்ளே எல்லாருமே என்னாச்சுன்னு சொல்லிட்டு சுற்றி எல்லாம் உள்ளே அவங்களுக்கு ஏரே இல்லாமல் அந்த மாதிரி இல்லாமல் சுற்றி நிற்காமல் என்ன பண்ணணும், அவங்கள நல்லா காற்றோட்டமான இருக்கிற இடத்துக்கு கொண்டு வந்து சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு வென் யுவர் க்ளோத்ஸ் கெட் ஃபயர். அதாவது இப்போ உங்களுக்கு வந்து உங்களோட ட்ரெஸ்ஸில் ஏதாவது வந்து தீப்பற்றிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணணும், யூ ஷுட் நாட் ரன், drop down and roll on the ground. If you run, the fire will spread rapidly. லைட்டாக இப்போ வந்து ட்ரெஸ்ஸில் வந்து ஃபயர் பிடிச்சிருச்சுன்னா நான் என்ன பண்ணணும், உடனே வந்து நம்ம வந்து ஓடக்கூடாது, உடனே என்ன பண்ணணும், கீழே படுத்து நம்ம நிலத்துல வந்து உருளணும். ஸோ அது மூலிமா ஒரு மற்ற பாடி பார்ட்ஸுக்கு நம்ம வந்து ஃபயர் ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் தடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. டு இன்ஃபார்ம் எனி ஃபயர் ஆக்சிடெண்ட் டயல் 101. இப்போ ஏதாவது இடத்துல வந்து ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், பொதுமக்கள்லாம் எல்லாத்துக்கும் வந்து எல்லா லைஃப்பையும் சேவ் பண்ணுறதுக்காக சீக்கிரமாக நம்ம வந்து 101 அப்படின்ற டோல் ஃப்ரீ நம்பருக்கு கால் பண்ணி இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, வாட் ஷுட் யூ நாட் டூ? எதெல்லாம் நம்ம வந்து ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் அப்போ பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இஃப் தேர் இஸ் எ பேர்ன் இன் யுவர் ஸ்கின், you should not put pen ink or coffee powder on it. If you put, it will infect the burn. அதாவது இப்போ ஏதாவது நம்ம ஸ்கின்ல வந்து ஏதாவது நெருப்புனால காயம் ஏற்பட்டுருச்சு அப்படின்னா அது மேலே நம்ம பென் இங்க் இருக்கு இல்லையா, அது காஃபி பவுடர் இது மாதிரிலாம் சில பேர் வந்து அப்ளை பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் அப்ளை பண்ணக்கூடாது. அந்த மாதிரிலாம் பண்ணாங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும், அந்த காயம் வந்து இன்னும் அதிகமாகும்.
ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டோன்ட் prick it with sharp things like needles. If you prick it, it will infect the burn. என்ன அடுத்தது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இப்போ அந்த காயத்துலையே நம்ம ஊசி மாதிரி நீடில்ஸ் மாதிரி இந்த மாதிரி ஷார்ப்பாக இருக்கக்கூடியதெல்லாம் வச்சு குத்தக்கூடாது. அந்த மாதிரிலாம் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ஆகுமா, அது இன்னும் இன்ஃபெக்ஷனை அதிகப்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. லெட் அஸ் ரைட் ஹவ் ஃபயர் இஸ் யூஸ்டு இன் ஆ டெய்லி லைஃப். நம்மளோட அன்றாட வாழ்க்கையில் வந்து ஃபயர் எப்படி எப்படிலாம் நம்மளுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது, ஃபயரை வச்சு நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணுறோம் அப்படின்றத ரைட் பண்ணுங்கள். ஓகே, அந்த லைன்ஸில் வந்து நீங்கள் ரைட் பண்ணுங்கள். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு வாட்டர் சேஃப்டி. வாட்டர் இஸ் தி எலிக்சர் ஆஃப் லைஃப். அதாவது நம்ம உயிர் வாழ்வதற்காக கிடைத்த வரப்பிரசாதம்னு சொல்கிறாங்க நம்மளோட இந்த வாட்டர். இந்த வாட்டர் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு உயிர் வாழ்கிறதுக்கு கிடைச்ச ஒரு வரப்பிரசாதம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. வாட்டர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இன் ஆ டெய்லி லைஃப். வாட்டர் அப்படின்றது நம்ம வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப முக்கியமானது. இஃப் வி வயலேட் த சேஃப்டி ரூல்ஸ் while bathing in lake, river, waterfalls and sea, accidents will occur. அதாவது இப்போ ஆறு, நீர்வீழ்ச்சி, சி அப்படின்னா என்ன, கடல், லேக் அப்படின்னா ஏரி, இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் நம்ம போயிட்டு குளிக்கும்போது நம்ம வந்து சேஃபாக பெரியவங்களோட நம்ம ஸ்விம்மிங் தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டும்தான் போயிட்டு குளிக்கணும். இல்லை அப்படின்னா ஆக்சிடெண்ட் வந்து ஆகலாம். உள்ள ஸ்விம்மிங் தெரியாமல் உள்ளே மூழ்கிடலாம், இல்லைன்னா அதிகமான அலை வந்துச்சு அப்படின்னா அப்படியே அடிச்சுட்டு போயிடலாம். ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். ஸோ ப்ராப்பராக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஹாவ் யூ திங்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள். ஹாவ் யூ எவர் பேத்ட் இன் லேக் ஆர் ரிவர்? இஃப் எஸ், வித் ஹூம் டிட் யூ கோ? லேக்கு, ஏரி, ஆறு இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் நீங்கள் வந்து குளிச்சிருக்கீங்களா? அப்படி குளிச்சிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் யாரோட போய் குளிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி திங்க் பண்ணி பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள். லெட் அஸ் நோ whenever we take bath in river or pond we should go with elders. குளம், ஆறு இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் குளிக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணணுமா, பெரியவங்களோட தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஒன்லி இஃப் we know to swim we should go for a bath in river or a pond. உங்களுக்கு நல்லா ஸ்விம் பண்ண தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் வாட்டர் பாடிஸ்லாம் போயிட்டு நீங்கள் வந்து குளிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. இல்லை அப்படின்னா ஆக்சிடெண்ட் ஆக சான்ஸ் இருக்குது. ஓகே, ப்ரிகாஷன்ஸ். ஓகே, முன்னெச்சரிக்கை நம்ம எப்படி ஆக்சிடெண்ட் ஆகாமல் வாட்டர் பாடிஸில் இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் ஆக்சிடெண்ட் ஆகாமல் நம்ம எப்படி பாதுகாத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க பாருங்கள். we should not go alone to bath in water bodies. முன்னாடி சொன்ன மாதிரி சில்ட்ரன் நீங்களாம் என்ன பண்ணணும், தனியாக வந்து குளிக்கிறதுக்கு போகக்கூடாது. எல்டர்ஸை கூட கூட்டிகிட்டு, பெரியவங்களை பக்கத்தில் கூட்டிகிட்டு தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. do not step into the stagnant pond. அதாவது சில குளம்லாம் அதோட ஆழம் நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ தெரியாமல் நம்ம போயிட்டு காலை விட்டு உள்ளே இறங்கிடக்கூடாது. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் பண்ணாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு, do not go beyond the danger zone. சில இடத்துலலாம், சில ஆறு அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா, அங்கேயே டேஞ்சர் ஜோன், இதுக்கப்புறம் போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு காஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போர்டெலாம் வந்து வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து நீந்திட்டு போகாமல் அதுக்குள்ளே அந்த லிமிட்குள்ளே க்ராஸ் பண்ணாமல் நம்ம பார்த்துக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு, do not peep into the well, it may be deep and dangerous. இப்போ சில வெல்னா என்ன, கிணறுனா ரொம்ப பெரிய ஆழமாகவும் இருக்கும் சில இது. ஸோ நம்ம தெரியாமல் எட்டி பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும், தவறி உள்ளே விழுந்து ஆக்சிடெண்ட் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, எட்டிலாம் பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. we have to wear life jacket when we travel in water. அதாவது இப்போ போட்டிங்லாம் பண்ணுவோம் இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரிலாம் நம்ம பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும், லைஃப் ஜாக்கெட் வந்து வியர் பண்ணிக்கணும். சப்போஸ் நம்ம வந்து தவறி கீழே தண்ணியில் விழுந்தாலுமே அது நம்ம லைஃப்பை வந்து சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஓகேம்மா, நெக்ஸ்ட்டு மெட்டீரியல் ரீடிங். everyone take your material ma, take social SST unit 4 safety lesson. Okay, first Roman dictation words. First one, road. Road spelling ROAD, road. Next, toxic, TOXIC.
Next, third one, vehicles. vehicles, vehicles. Fourth one, fire. Fourth one, fire. Fifth one, accident. Fifth one, accident. Then second Roman, missing letters. First question, electricity. இதில் எதெல்லாம் வந்து எந்தெந்த லெட்டர்லாம் மிஸ் ஆகிருக்கும்? இசிஐ. ஓகே, ஓவராலாக எலக்ட்ரிசிட்டியோட ஸ்பெல்லிங் என்ன? ELECTRICITY, எலக்ட்ரிசிட்டி. தென் செகண்ட் ஒன், கிராக்கர்ஸ். இதில் எந்தெந்த லெட்டர்லாம் மிஸ் ஆகிருக்கும்? CES. ஓகே, CRACKERS, கிராக்கர்ஸ். தேர்ட் ஒன், எல்லோ. இதில் E and W இந்த ரெண்டு லெட்டரும் மிஸ் ஆகிருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஒன், ஹெல்மெட். இதில் HLT இந்த 3 லெட்டரும் மிஸ் ஆகும். ஹெல்மெட். ஃபிஃப்த் ஒன், ஜாக்கெட். JACKET. நெக்ஸ்ட் ஒன், நெக்ஸ்ட் ரோமன் சேமா. தேர்ட் ரோமன், fill in the blanks. First question, dash is very important in our daily life. Answer, water. WATER. Water is very important in our daily life. Okay, second one, wear life jacket when we travel in water. Jacket spelling JACKET. Wear life jacket when we travel in water. Third one, not to play near electrical towers. Towers spelling TOWERS. Okay, fourth one, not to rush on the road. RUSH. Fifth one, always walk on the pavement. Walk spelling WALK. Okay. Next, fourth Roman, answer the following. You're going to write your homework, this 2 question only ma. Listen carefully. First question, write some factors that can cause accidents. எதுனால ஆக்சிடென்ட் ஆகுது அப்படின்றத ஃபியூ பாயிண்ட்ஸ் வந்து ரைட் பண்ண சொல்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், லேக் ஆஃப் அவேர்னஸ். நம்மளுக்கான போதுமான ஏதாவது செய்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கான போதுமான அறிவு இல்லாமல் நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா அது ஆக்சிடெண்ட்டில் தான் முடியும். ஸோ அது ஒரு காரணம், லேக் ஆஃப் அவேர்னஸ். AWARENESS, awareness. Then second point, carelessness. Carelessness, CARELESSNESS, carelessness. Third, haste. ஹேஸ்ட்னா என்ன? அர்ஜென்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுக்காக ஹேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Second question, what should we do if our clothes catch fire? Use a sack to put off the fire. நம்ம ட்ரெஸ்ஸில் வந்து ஃபயர் பட்டுச்சுன்னா அப்போ என்ன பண்ணணும்? உடனே கோணி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, பக்கத்தில் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை போற்றி நம்ம வந்து ஃபயரை வந்து ஸ்டாப் அணைக்கலாம். யூஸ் எ சாக் டு புட் ஆஃப் த ஃபயர். வி ஷுட் நாட் ரன். அதாவது செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, உடனே வந்து நம்ம ஃபயர் பட்டுருச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? உடனே வந்து ரன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. தேர்ட் பாயிண்ட், ட்ராப் டவுன் அண்ட் ரோல் ஆன் த கிரவுண்டு. உடனே என்ன பண்ணணும்? லைட்டாக பட்டோனையே கீழே விழுந்து அந்த நிலத்தில் நம்ம வந்து உருளணும். ஸோ அது மூலயமா ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் நம்ம வந்து தடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு டைம் லிசன் பண்ணுங்கள். யூஸ் எ சாக் டு புட் ஆஃப் த ஃபயர். We should not run, drop down and roll on the ground. Okay. Okay students, thank you.